بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں پیارے بچوں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بچوں، آج ہمارا قرآن کا لیکچر ہے اور قرآن میں آج میں آپ کو پڑھاؤں گی سورہ مریم، جس کا کہ ہم تعارف اور مضامین وغیرہ سب کچھ پڑھ چکے ہیں اور امید ہے آپ نے یاد بھی کر لیا ہوگا، اور آج میں آپ کو اس کا منتخب آیات کا ترجمہ کرواؤں گی۔ اس کی منتخب آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 36 تک کا ترجمہ ہے۔ آج میں آپ کو اس کا ترجمہ کرواؤں گی۔ آپ سب بچے اپنی پینسلز ہاتھ میں پکڑ لیں، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو کلاس میں بتایا تھا کہ اور ہمیشہ سے میرا یہ طریقہ ہے 8 کلاس میں بھی، ہر کلاس میں، کہ ہم پہلے لفظی ترجمہ مارک کرتے ہیں۔ لفظی ترجمہ جب مارک کرتے ہیں تو اس کے اکارڈنگ ہمیں بامحاورہ ترجمہ یاد کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن کو سمجھ کے اگر ہم یاد کریں گے تو بہت ہی آسان ہے، کیونکہ اس کو رٹا لگا کے یاد کریں گے تو پھر ہم سے یاد نہیں ہوگا۔ اس لیے میں آپ کو لفظی ترجمہ یاد کرواؤں گی تاکہ آپ کو حرف بحرف ترجمہ یاد ہو جائے اور پتہ چل جائے قرآن میں اللہ نے ہمیں کیا فرمایا ہے، اور آپ کو بامحاورہ ترجمہ بھی یاد کرنا ایزی ہوگا، کبھی آپ بھولیں گے نہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے میں آپ کو لفظی ترجمہ کرواؤں گی۔ وجعلنا بنایا، میں بھی ساتھ ساتھ آپ کو مارک کر کے دکھاتی ہوں۔ وجعلنا بنایا، مبارکن مجھے بابرکت، مبارکن مجھے بابرکت، اینما کنتو جہاں بھی میں ہوں، اینما کنتو جہاں بھی میں ہوں، وَأَوْصَانِي حکم فرمایا، وَأَوْصَانِي حکم فرمایا، بالصلاۃ نماز کا، والزکاۃ زکوٰۃ کا، بالصلاۃ نماز کا، والزکاۃ زکوٰۃ کا، ما دمت حیا جب تک میں، حیا حیات سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے زندگی، زندہ، جب تک میں زندہ رہوں، ما دمت حیا جب تک میں زندہ رہوں، اور برن اچھا سلوک کرنے والا یا نیکی کرنے والا، بے والداتی اپنی والدہ کے ساتھ، ولم اور اس نے، ولم اور اس نے، یجعلنی نہیں بنایا، جعلنی کا مطلب ہوتا ہے بنایا، یہ ہے یجعلنی نہیں بنایا، جبارن سرکش، شقیًا بدبخت یا نافرمان، والسلام اور سلامتی ہے، علیہ مجھ پر، والسلام اور سلامتی ہے علیہ مجھ پر، یوما جس دن، ولدت میں پیدا ہوا، ولادت، ولدت نکلا ہے ولادت سے کہ میں پیدا ہوا، اور یوما جس دن، اموت موت، اموت نکلا ہے موت سے، موت کا مطلب وفات پاؤں گا، اموت وفات پاؤں گا، یوم دن، اور جس دن، ابعث اٹھایا جاؤں گا، ابعث اٹھایا جاؤں گا، حیات سے نکلا ہے زندہ کر کے، حیا زندہ کر کے، ذالکا یہ، عیسی ابن مریم، مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، قولی، قول اردو میں بھی قول کا مطلب ہوتا ہے بات کرنا، قول بات، قولا بات، الحق کی حق سچی بات، حق سچی بات، الذی جس میں، الذی جس میں، فیہ یمترون لوگ شک کرتے ہیں، لوگ شک کرتے ہیں، ما کان للہ، ما کان للہ اللہ کی یہ شان نہیں، ان یتخذ کہ وہ بنائے، کہ وہ بنائے، من والدن کسی کو اپنا بیٹا، کسی کو اپنا
बेटा। सुबहानहू, सुबहान अल्लाह का मतलब होता है पाक है, सुबहानहू पाक है, सुबहानहू वो पाक है। इज़ा कज़ा अमरन, इज़ा कज़ा अमरन जब वो किसी चीज़ का, अमरन इरादा फरमाता है, इज़ा कज़ा जब वो किसी चीज़ का अमरन इरादा फरमाता है। फ़इन्नमा तो कह देता है, फ़इन्नमा तो उससे यही फरमाता है, यक़ूलु फरमाता है, लहू कुन फ़यकून कि हो जा तो वो फ़यकून हो जाती है। व इन्नल्लाह और बेशक, व इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, रब्बी मेरा, व रब्बुकुम और तुम्हारा रब है। फ़अब्दूहु तो उसी ही की इबादत करो, फ़अब्दूहु तो उसी की इबादत करो। हाज़ा ये, हाज़ा ये, सिरातुम मुस्तकीम, सिरातुम मुस्तकीम सीधा रास्ता है। देखा बच्चों, अगर हम इसका लफ्ज़ी तर्जमा याद करेंगे तो हमारे लिए बामुहावरा तर्जमा भी याद करना कितना आसान होगा। मैं इसका बामुहावरा तर्जमा आपको पढ़ के सुनाती हूँ। और मुझे बाबरकत बनाया जहाँ भी मैं हूँ, और मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म फरमाया जब तक मैं ज़िंदा रहूँ, और अपनी वालदा के साथ अच्छा सलूक करने वाला बनाया है, और उसने मुझे सरकश और नाफरमान नहीं बनाया है। और सलामती है मुझ पर जिस दिन मैं पैदा हुआ, और जिस दिन मैं वफ़ात पाऊँगा, और जिस दिन ज़िंदा करके उठाया जाऊँगा। ये मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम हैं। यही सच्ची बात है जिसमें लोग शक करते हैं। अल्लाह की ये शान नहीं कि वो किसी को अपना बेटा बनाए है, वो पाक है उससे। जब वो किसी चीज़ का इरादा फरमाता है तो उससे यही फरमाता है कि हो जा तो वो हो जाती है। और बेशक अल्लाह मेरा और तुम्हारा रब है, तो उसी की इबादत करो, ये सीधा रास्ता है। सुभान अल्लाह। जी तो बेटा, आज आपका होमवर्क है कि आपने इन आयत का आयत नंबर 30 से लेकर आयत नंबर 36 सूरह मरियम, इन 6 आयत का आपने तर्जुमा याद करना है। और बेटा, आपको कुरान या इस्लामियात से रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई इशू हो, तो एनी टाइम आप मुझे कॉल कर सकती हैं, एनी टाइम आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको फ़ौरन उसका आंसर मिलेगा। ठीक है बेटा। और इस्लामियात का जो भी मैं आपको चैप्टर पढ़ाती हूँ इस्लामियात का, उसमें अभी सिर्फ़ और सिर्फ हम नोट याद करेंगे, क्योंकि बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम इस्लामियात का नोट ही याद करेंगे, और उसी में से आपके मुख्तसर सवालात के जवाबात कभी सीन और कभी अनसीन आ जाते हैं। इसीलिए हम मुकम्मल नोट याद कर लेंगे तो पूरा हमारा चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको क्लास में भी गाइड किया था। तो बच्चों, आज आपका ये टास्क है, तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अपनी स्टडीज़ को बच्चों साथ साथ जो आपको होमवर्क में देती हूँ इस्लामियात का, कुरान का, लर्निंग का ही है, रिटन तो कुछ है नहीं हमारा, तो लर्निंग में काइंडली बच्चों साथ साथ याद करते रहें ताकि आपका लॉस ना हो। ठीक है बेटा। और अपनी राइटिंग की भी प्रैक्टिस करें ताकि हमारी राइटिंग भी अच्छी हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको आफियत में रखे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।